देवाजयभिर्वाजनैवती धीनामवित्रियवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमो नमः। ओं देवीं वाचमजयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्दिरेशमूर्जन्दुहान धेनुर्वागस्मानवसुष्ठदयितो अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहणमत्यन्तानुकूल्यता प्रसिद्धिरस्तु। అందరూ కూడా స్వామివారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఇక్కడ గణపతికి యస్వ నామ రూపాభ్యాం యాదే వే సర్వమంగళాదయ సంస్మరణాత్మం సర్వతో జయమంగళం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే తదేవ లగ్నం సదినం తదేవ తారావరం చంద్రపడం తదేవ విద్యావలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదేం గృహం స్మరామి యత్ర యోగీశ్వరः కృష్ణ యత్ర పార్థోతరుద్రः తత్ర శరీరవిజయో భూతి ధ్రువా నేత్రపద్రపమా స్మృతే సకల కళ్యాణభాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తవ్రజన్నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి దేశాం మంగళం యేషాం హృది స్థో భగవన్ మంగళాయితరం హరిః లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందేవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనः ఆపదాపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్య నమః ఉమామహేశ్వరాభ్య నమః వాణీహిరణ్యగర్భాభ్య నమః సజీవరంధ్రాభ్య నమః అరుంధదేవశిష్టాభ్య నమః శ్రీ సీతారామాభ్య నమః సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమో నమః. आचम्यां गेस्वाय स्वाहं नारायणाय स्वाहं माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मत्सोदराद्रि विक्रममामना श्रीधरा ऋषिकेशपद्मनाभदामोदर संकृतिस्य प्रवेशर परिच्छेदं शिवाभ्यां शुभेशपरि मुहूर्ते महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य स्याद्य ब्राह्मणः द्वितीय प्रहरार्धे श्वेतवराह कल्पे वै वस्वतमन्वन्तरकलियुगे प्रथमवादयं पुद्वीपे भारतवर्षे भरतगणपराहर दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यः प्रदेशे कृष्णागोदावरी रमजप्रदेशे इंद्रगिलाद्रिपर्वत्यो श्री दुर्गामल्लेश्वरालये श्री दुर्गामल्लेश्वर स्वामी जनितहोस्पिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमान स्वार्पनाम संस्कृतन दक्षिणे वर्ष ऋतु भाद्रपदमास शुक्लपक्षे दशम्यां वासरः वासरस्तु भृगुवासरसुभनक्षत्रशुभे कुसुमकरणमंगलविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीपतः अशोक रेड्डी गारु वेणुळ गोत्रोद्भवस्य अशोक रेड्डी नामधेयस्य श्रीकांत रेड्डी नामधेयस्य सावित्री नामोदिक्षमस्तरीय धैर्यपरिवृत्त्यर्थो मनोवाञ्छा मनस्संक्रमसित्यर्थो चन्द्रार्कवंशाभिवृत्त्यर्थो सिजमान्मान्यस्य कंचलगोत्रोद्भवस्य चौडेश्वरराव नामधेयस्य धर्मतीसमधेयस्य साकुटपराम आयुष्याभिवृत्य चौडेश्वर नामधेयस्य अक्षमस्तरीय धैर्यपरिवृत्त्यर्थो मनोभीष्टमनस्संक्रमसित्यर्थो ఇంకోటి ఏంటమ్మా కంచెల గోత్రం చౌడేశ్వరరావు అంతేగా అదొకటేగా सिजमान्मान्यस्य इटुकनोळगोत्रोद्भवस्य सुरेश नामधेयस्य धर्मतीसमधेयस्य रेणुका नामोदिक कुमारस्य कीर्तन नामधेयस्य यशस्वी नामोदि पट्टम नामदेवते क्षमस्तरीय धैर्यपरिवृत्त्यर्थो मनोभीष्टपरसंक्रमसित्यर्थो चन्द्रार्कवंशाभिवृत्त्यर्थो ఇంకెవరైనా రావాలని గోత్రం పేరు महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी बाला द्रविडसुंदरी बालांबदेवता स्वरूप कनकदुर्गांबदेवता जन्मयावचक्ति ध्यानमावाहनादि अन्योन्यं ब्राह्मण सहायन लक्ष्मीवार मुक्तिनाथो निर्विघ्न वर्षमाप्त्यर्थो श्री महागणाधिपति देवता पूजाञ्जलिश्चे कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूलतत्रस्थो ब्रह्मध्यमा त्रिगुणास्मृताः कुक्षौतसागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदोधे जर्वेदः सामवेदः ह्यतुर्वणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशां समाश्रिताः आ कलशे शुद्धावते पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदकं सर्वं विश्वभूतान्यः प्राणः आपः पशवापन्नमापो मृतमापो सम्राणापविराणापो सुवर्णापश्चन्दाकुस्यापो ज्योतिकुस्यापो युजुकुस्यापो सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापवं गङ्गे जमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले संसर्पितं कुरु आयन्दते पूजार्थं मुद्रितक्षयकारकाः कलशोदकर पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं आत्मानंद संप्रोक्ष्य ओम असने देवरस्माचक्षुः पुनः प्राणमिहनो देहि भोगं जोक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुपदे मृळयान स्वस्ति अमृतवैः प्राणामृतमापः प्राणानेवैतस्थानमपक्वैते सिद्धिबुद्धि महागणपत्याभ्यो नमः स्थिरो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासुरं गुरु वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धि महागणपत्याभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नकचितयं सिंहासनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि चूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचूर्णान्तरं समर्पयामि नीराजनं सम्राजं चाभिस्तेर्याचनो गृहे लक्ष्मीरास्तस्कया मुखेतया मासुकं सर्जामसि
समस्त सन्मंगलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यसन्मंगलानि भवन्तु कर्पूरानंद दिव्यमंगल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानंतर शुद्धाजपनीं समर्पयामि हर नमः पार्वतीसुतये हर हर महादेव सुमुखस्येकदन्तश्चकपिलाकजगन्नहालम्बोदरस्य धूम्रकेतुर्गणः चक्षः पालचन्द्रोगदानः वक्रतुण्डस्वरूपकर्णो हिरम्बस्कन्दोर्भुजः षोडशैतनानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशनिर्गमे ततः सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्य सञ्जायते तत्पुरुषाय विद्महे निस्सल्लाभमाधुरी अवृढभक्सतगच्छति अनाकलित सादृश्याजुकश्रीविराजितः करकाङ्गदकेयूरकमनीयपजान्वितः कामेश्वर प्रेमरत्नामणि प्रतिमणिस्तरी लक्ष्योरमृताधारता समन्ययमध्यम अरुणारुणकौस्तुम्भास्त्रभास्वत्करीधरी कामेशज्ञात सौभाग्यमार्ध्वर्द्वयान्विता इन्द्रकपरिक्षिप्तस्मरतनाभिषङ्गिका नखदीदिति सञ्जननमज्जनतमोगुण सिञ्जानमणमञ्जीरमणित श्रीपदाम्बुज सर्वारुणनवद्यांगे सर्वाभरणभूषिता सुवेरसर्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका महापद्माणविसंस्थागतम्बप्रवासिनी देवर्षिगणसङ्घादास्तूयमानात्मवैभव सम्पत्करिसमारूढासुप्रिया कलावती कलालापाकान्दाकादम्बरी प्रिया विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचरणवासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रे से क्षेत्रक्षेत्रज्ञवालिनी विजया विमलावन्द्या वन्दारजनवत्सला भक्तिमत्कल्पणितकापस्वासमोचनी तापत्रयाग्निसन्दप्ता समाह्लादनचन्द्रिका चिदिस्तत्पदलक्ष्यार्धाच्युतेकरस्वरूपिणी पराप्रत्यक्तिरूपा पश्यन्ती प्रदेवता कामेश्वरप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्ष्यवर्जिता नित्यक्लिन्नानिर्पमानिर्वाणसुखदायिनी प्रभावदे प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी व्यावने विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी भक्तहर्ततमो वेदाभानमद्भानसन्दतिः शिवप्रिया शिवराजश्चेष्टाशिष्टभूषिता चिच्चक्त्यस्य सुमुखे नलिनी शुभ्रशोभनासुरनायिका वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता विशुद्धचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना पायसान्नप्रिया त्वक्स्थापजलोकभयङ्करी अनाहताब्जरणया श्यामा भावतरद्वया कालरात्र्यादिशक्तियो घवृता सिद्धोदरप्रिया मणिपुराब्जरणया वदनत्रय संयुधा रक्तवर्णामांसरिष्ठा गुढान्न प्रीतमानसा स्वादिष्ठानाम्बुजगदा चतुर्भक्तमनोहरा मेधानिष्ठमदप्रेदा वन्दन्यादिसमन्विता मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्रास्त्रसंसदा मुद्गौदनासक्तित्ता जाग्न्यं भास्वरूपिणी न्यर्चनः प्रीता शोभना शुद्धमानसा दशमुद्राजमाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी योनिमुद्राद्रगण्डे श्रीत्रिगुणाम्बा त्रिकोणका अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य పెడమరగా కుర్చీ చేయకూడదు అప్పుడే చేతులు ఉడికిపోతున్నాయి కుంకుమ వేసేటప్పుడు ఓం హిరణ్యవాత్రం మధో పూర్ణం దదాతి మధవికతాః బ్రహ్మణోపరతి ఏకదేవ యజమాన ఆయుశ్చేతో దదాతి సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పరమేష్టికం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యం सम्राजं च विराजं च अभिश्रियाचनो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्यामुकेतरया मासकं सृजामसिः समस्त सुमंगलानि नित्य श्रीरस्तु नित्य सुमंगलानि भवन्तु दीवमंगल निराजनानन्तरं मुख्य शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हर हर नमो रक्षकनी रामारमण कल्याणी जगदी गंधा सागर
आवान्ये
समर्पयामि नमः स्वाहा చెప్పండి సర్వస్య బుద్ధి రూపేణ గణస్య స్వర్గ అపవర్గదే దేవి నారాయణ జయ బోలో మాతా మహారాజ్ఞి గణనాథ్ భగవతి పతయే विश्वकर्मा बोलते पाशुजात दोस्ताः प्राणे बंधा भेक्षु मंगला पूजा माला शरद सजा बस्ताः धरते बंधुजातो मेहमान बाहर शिवम रत्न दत्तां का उज्जवल बाल पंदाता शेष रुणाकेश महाप्रभु दोस्ताः नागाहार धरते पुरीक अन्य भोजन दोस्ताः सम्मानता नादतालो अस्या नादे गौर दोस्ताः मागन मागतमा सुखला संक्रांति दोस्ताः चार दस वर्ष नहीं रहा ये देवा नाम दोस्ताः भक्तों का विश्वास हमको परिवर्तन करता है अन्य धागे से संतोष करता है आँख में करता है भाषा में करता है फिर आवाज़ का शब्द हमेशा रहता है सर्वरा को जाता है काला करने बंद कर देता है राम शुद्ध का जयवाद धरते करता है विश्ववरो ममता दर्शना करो विराजता शस्त्रा पे बोधा कराने के काम महिषा से करता है युद्धे चावस्ता विक्रमता नाम नाम से दुर्गा को करता है ऐचदार रत्ना लोकचार जन्मा करता है ऐताना विभाग में देने जितना कर सकने का प्रस्ताव प्रदान को कैसे विडालाक्षर तरह जमजा जमजा जैसा युद्धे संजीव ग्राम करता है अन्य रत्ना लगा करता है काम कोटि कोट धन निकास हो जाता है काम हमारे दिल से कटे बच्चों से ये स्टूडेंट का देवी का प्रहार करने को धापी देवी का ये तो हमारे प्राणी का मोचा और देश से सब देवियां चजरा नाम विश्वास का युद्ध त्याग निर्वाह का आशय करना देवी सेना आराधना राष्ट्रगान का मृगंगा देव मोहन देवी कृष्ण गदा का गादर मामा पापया राष्ट्रीय में घंटा का भगवान बंधा करके जागरण काटवा का रिकॉर्ड तारीख पर जागरण ने उसके के जब मुस्लिम पता के मतलब मोबिना का बगे पता के प्रकाश ये नाम का जाना केजा भाव नाश के बाद का एका आकृष्ण गिंदर वाचनीय 40 वर्ष तथा सुधार दे माधा नमस्कार भेदन साथ सुधार प्रयासन दिन का पात्रगा अगम्या सावत का महावृंदो मध्य दावुन दक्षिण तन्मान तम गंजे तापन निरवत मोहन दंधु आदिले व्यवहारिना मसन सा एशिया गंगा में जय श्याम मोदेवी महादेव देवाली सदन महान प्रकृति ये दा प्रदान संगय प्रतारयना हनाले दयाले शिवकाली लक्ष्मी बीजा धिष्ठात्यै महालक्ष्मी देव्यै नारिकेल फल महाहुतिं ओष्यामि नमः स्वाहा सपरिकला आष्टादि उपरितो सिद्ध्ये नारायणी नमोस्तुते जय महालक्ष्मी देवी
Gracias.
దేవస్థానంలో ఇంద్రకీలాద్రి విజయవాడ దేవస్థానంలో ప్రతి మూలా నక్షత్రంలో కూడా సరస్వతి హోమం జరుగుతుంది. కేవలం లోక కళ్యాణం ప్రతి విద్యార్థి చదువుకునే ప్రతి పిల్లవాడికి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగాలని మన దేవస్థానం మూలా నక్షత్రంలో సంధ్యాహం చేస్తుంది. ఈరోజు కూడా ఆ విధంగానే జరిగింది. ప్రతి విద్యార్థి చదువుకునే ప్రతి బాలకుడికి బాలికకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సరస్వతి అనుగ్రహం ఉండాలని దేవస్థానం నిర్వహించడం, అలాగే అందరికీ కూడా సరస్వతి అనుగ్రహం కలిగి విద్యాబుద్ధులు కలిగి ప్రతి ఒక్కరు పరీక్షల్లో విద్యా వ్యవస్థలో అనుకునే స్థాయికి వచ్చి అత్యున్నత స్థాయికి రావాలని కోరుకుంటూ అమర్భక్త 4 సార్లు నీళ్ళు వెళ్ళండి. పాదయోహి నేను చెప్పే నామాలు లేదు, కొంచెం కొంచెం అక్షరం పెట్టి చెప్పండి. సుముఖాయ నమః, ఏకదంతాయ నమః, కపిలాయ నమః, గజకర్ణకాయ నమః, లంబోదరాయ నమః, గణాధ్యక్షాయ నమః, కాలచంద్రాయ నమః, గజాననాయ నమః, వక్రతుండాయ నమః, శూర్పకర్ణాయ నమః, హేరంబాయ నమః, స్కందపూర్వజాయ నమః, సర్వసిద్ధి ప్రదాయకాయ మహాగణపతయే నమో నమః. విజయమంగళ కర్పూర నీరాజనం పక్కన పెట్టేసి కలశం ఉన్న తమలపత్రి నీరు పక్కన పోసి నమస్కారం చేసుకోండి. రక్షాం ధారయామ పార్వతీపదే హర హర మహాదేవ హర వెనక్కి పెట్టేసుకోండి, పక్కన పెట్టేసుకోండి. సుముఖస్య హరిష్యామి చక్షుపీడ ఉపశాంతయే అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్దనం సింహిక గర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామి. అహం రాహుగ్రహం సర్పరూపం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్నీపుత్ర పరివార సహితం రాహుగ్రహం అస్యాం నాగప్రతిమాయాం ఆవాహయామి.
స్థాపయామి పూజయామి. మీకు కుడి పక్కన నాగస్పతి మీద రాహుగ్రహాయ నమః అంటే వేసేయండి. రాహుగ్రహమా ఇటు పక్క మీ కుడి పక్క రాహుగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ తీసుకోండి. ఓం కేతుం రణవన్న కేతు వేపేశామయ విశ్వే సంశద్ధిరధాయథా చెప్పండి. కేతుగ్రహాయ నమో నమః చెప్పండి. కేతు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు పూజాం హారయేత్ కేతు పూజాం కరిష్యామి జ్ఞానపీడ ఉపశాంతయే ఫలాశ పుష్పసంకాశం తారక గ్రహమస్తకం రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామి అహం. కేతుగ్రహం నాగరూపం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్నీపుత్ర పరివార సహితం కేతుగ్రహం సత్వరూపం అస్యాం నాగప్రతిమాయాం ఆవాహయామి. అటుపక్క నాగ కేతుగ్రహాయాం స్థాపయామి పూజయామి. జగన్నాథ యావత్ పూజావధానకం తావత్వం నిద్రావేణ ప్రతిమాయాం సన్నిధాంతులు రాహుగ్రహ కేతుగ్రహాభ్యో నమః స్థిరా భవంతు. ఈ రాహుగ్రహం కేతుగ్రహం అనేది ఛాయాగ్రహాలు. నవగ్రహాలు 9లో 9 గ్రహాలు ఉంటే 7 గ్రహాలు మనకి వారాల్లో ఉన్నాయి. ఆదివారం సూర్యుడికి, సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం వారాలు పేరుతో ఉన్నాయి. కానీ రాహుకేతుమారం, రాహువారం, కేతువారం అంటే వాళ్ళ పేరుతో వారాలు లేవు. అంటే వాటికి ఛాయాగ్రహాలు అని పేరు. అంటే ఛాయాగ్రహం అర్థం ఏంటంటే ఒకరిని ఆక్రమించుకోవాలి తప్ప ప్రత్యేకమైన శక్తి అయితే లేదు. అయితే రాహుకాలంలో రాహుకాల పూజకి సర్పాలకి సంబంధం ఏంటంటే గ్రహాలన్నింటిలో సర్పరూపం ఉన్నది రాహుకేతుకు మాత్రమే. ముఖం మాత్రం సర్పరూపం ఉండి కిందంతా కూడా దేవతా చిహ్నంతో 4 భుజాలు ఉండేది మనకి రాహుగ్రహంగా సూచింపబడుతుంది. ముఖం మాత్రం దేవతా చిహ్నం మానవ రూపంతో ముఖం ఉండి కిందంతా కూడా సర్పరూపం ఉండేది కేతుగ్రహంగా సూచించబడుతుంది. అయితే భగవత్ శక్తి ఎప్పుడు కూడా వాయువులో కలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వాయువులో ఉన్న శక్తిని మనం ఆ మంత్రం చెప్పి మంత్రానుష్ఠంతో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆవాహనం, ఇక్కడ ఆవాహనం అవ్వండి, మేము ఫలఫలాన విధానం మా కోరికతో అభీష్టంతో మేము పూజ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ చైతన్య శక్తిని ఆయా నామాలు కలిగినప్పుడు ఇప్పుడు సురేష్ని పిలిస్తే సురేష్ వస్తాడు, మహేష్ని పిలిస్తే మహేష్ వస్తాడు. ఎంత వాడి పేరు వాడు మనకు తెలిసినవాడైనా మహేష్ అంటే మహేష్ అన్నట్టు ఆయా పేర్లు చెప్పినప్పుడు ఆ దేవతా శక్తి మంత్రం కలిగినప్పుడు ఆ చైతన్యం వాయు రూపంలో తిరుగుతూ ఆవాహన ఇక్కడ వచ్చి ఆవాహన అవ్వండి. ఎందుకంటే మన సరాసరి సశరీరంతో దేవతను పూజ చేయడం, విగ్రహాలను చేస్తూ సశరీరంతో మానసికంగా అనుభవించాలి. విగ్రహారాధన ప్రాధాన్యం. అయితే మనకి ఋషులు ఏం కనిపెట్టారంటే మనం చూడలేదు, ఎవరు దర్శించలేదు. పరమేశ్వరుడు ఉంటాడు అని ఎవరు చెప్పారు? ఫోటో చూసి మనకు తెలిసిందా 3 కళ్ళు ఉంటాయి, త్రిశూలం ఉంటుందని. ఋషులు ఏం చేశారు? శ్లోకం ఇచ్చేశారు. శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధర మకుటం పంచవక్తం త్రినేత్రం శూలం వజ్రంచ ఖడ్గం పరశమ భేదం దక్షభాగే వహంతం నాగం పాశంచ ఘంట ప్రళయోదవహం సాంకుశం వామభాగే నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి. ఆ శ్లోకం పట్టుకున్నారు ఋషులు. పట్టుకొని ఆర్పికి ఇచ్చేసారు. 3 కళ్ళు ఉంటాయి, 5 ముఖాలు ఉంటాయి, పైన చంద్రుడు ఉంటాడు, త్రిశూలం ఉంటుందని ఎవరు చూశారు? ఎవరు చూసింది లేదు. మనం కూడా. కానీ పరమేశ్వరుడికి మనకి ఏదైనా ప్రతి ఫోటోలో నీలంగా వేస్తారు. పరమేశ్వరుడు శుద్ధంగా తెల్లగా వచ్చేస్తూ ఉంటాడు. కంఠం మాత్రం నీలంగా ఉంటుందో నీలకంఠాన్ని పేరు. నిజంగా శరీరం మొత్తం నీలంగా ఉంటే కంఠం నీలం కనబడదుగా, కలిసిపోతుంది. నీలకంఠాన్ని పేరు. శరీరం మొత్తం తెల్లగా శుద్ధంగా స్వచ్ఛంగా ఉంటాడు కాబట్టి సదాశివుడు. ఆ కంఠం మాత్రం నీలంగా ఉంది కాబట్టి నీలకంఠ అన్నారు. ఎందుకంటే ఈ పూజ చేసుకున్న నీలకంఠ నామస్మరణ చేయాలి. ఎందుకంటే దేవతలందు వరకు కాలకూట విషయం నుంచి కాపాడాడు. మనకు వచ్చే బాధలు సర్ప బాధ అంటే విషం లాంటి బాధలు. ఒక మెడిసిన్ వేసుకుంటే ఎంత విధంగా వికారంగా ఉంటామో, చిన్న మనం మందు వేగి అంత వికారంగా ఉంటే కాలకూట విషయం లాంటి బాధలు వస్తుంటాయి. అంటే మనసుని పీడించేవి, శారీరక పీడించేవి. దాన్ని సర్పదోషం. పాము కాటేయకపోయినా మన జాతకంలో సర్పదోషం ఉంటే మన పెట్టే పాములో మనం కాటేస్తుంటాడు. చెప్పిన మాట వినకపోవడం, మూర్ఖంగా ప్రవర్తించడం, వాడి వల్ల బాధ. ఒక జాతకంలో వివాహ విషయంలో సర్పదోషం ఉంటుంది. అంటే భార్య వీడికి సర్పం, ఇది భర్తే సర్పం, కొందరికి అత్తగారు సర్పం, కొందరికి తల్లి సర్పం. అంటే సర్పదోషం అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పాము తిరుగుతాయినా పామును చప్పడం వల్ల వచ్చిందని కాదు. వారి వారి కర్మానుసారంగా ఆయా రాహుకేతు గ్రహాలు ఛాయాగ్రహాలుగా వర్తింపబడి సర్పదోషం సంకలితమయ్యి మానసిక శారీరక పీడలు ఎక్కువగా కలిగిస్తుంటాయి. కుటుంబంలో అశాంతి. దీన్ని సర్పదోషంగా చెప్తుంటారు. అయితే ఈ జంటనాగులు అంటే ఏంటంటే మన ఆనువంశిక వస్తున్నటువంటి మన శరీర నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి భాగం. దాన్ని డిఎన్ఏ చెప్తాం లౌకిక విధానంలో. అంటే ఆనువంశికంగా పూర్వపుణ్యము తాతమూర్తాలు చేసిన పుణ్యపాపాలు కూడా మన జాతకంలో సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని మన రాహుకేతు, మన నాడీ వ్యవస్థ కూడా మొత్తం సర్పరూపంలో ఉంటుంది. అంతెందుకు సంతానానికి సర్పదోషానికి సంబంధం అని చెప్తుంటే చాలా మంది ఆక్షేపిస్తుంటారు. పురుషుడి యొక్క వీర్య రూపం కూడా సర్పరూపంలోనే ఉంటుంది. అది సైన్స్ పరంగా గురువు తెలుస్తుంది అన్నమాట. అంటే శరీర నిర్మాణం అంతా కూడా ఎలాగైతే తాతగారి కళ్ళు, ముక్కు, వారి యొక్క పోలికలు, వారి హావభావాలు, వారి యొక్క బుద్ధి ఎలాగైతే వస్తుందో, వారి ఆస్తులు వస్తే ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ పుణ్యపాపాలు కూడా జాతకంలో యాక్సెప్ట్ చేయాలి.
మా తాతగారు పాపం చేస్తే నేను అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కుదరదు. వాళ్ళ పుణ్యపాపాలు ఆస్తులు వస్తే తీసుకుంటే వాళ్ళ పాపం మాత్రం నేను తీసుకుంటే కుదరదు. ఎలాగైతే కళ్ళు ముక్కు కోరికలు వస్తాయో ఆస్తులా వస్తాయో వాళ్ళ పుణ్యపాపాలు కూడా వాళ్ళు చేసిన దోషాలు వస్తుంటాయి. దేవాలయ ధ్వంసం చేయడం కానీ, బ్రాహ్మణోపచారం చేయడం కానీ, వేదాలను నిందించడం వల్ల కానీ, తల్లిదండ్రులను హింస పెట్టడం వల్ల కానీ, శ్రాద్ధాకరమణ చేయకపోవడం వల్ల కానీ, దేవతా చెందినటువంటి పుట్టలను నాశనం చేయడం కానీ, దేవతా వృక్షాలను నాశనం చేయడం వల్ల కానీ, పూజ జరపకుండా ఇవన్నీ అపచారాలు చేసినప్పుడు వారి వారి జాతకంలో అంటే 1000 మందిని 100 మంది లక్షాలని హింసించే వారి జాతకంలో కర్మానుసారంగా సర్పదోషాలు సంక్రమిస్తుంటాయి. వాటికే సర్పదోషం చెప్తుంటారు. ఇక నాగదోషం అంటే అర్థం ఏంటంటే గర్భిణీ స్త్రీలను కానీ, చిన్నపిల్లలను కానీ, లేకపోతే కడుపుతో ఉన్నటువంటి వారిని హింసించినట్టయితే వారికి నాగదోషాలు సంక్రమిస్తున్నాయి జాతకంలో. నాగదోషం కుటుంబం మొత్తానికి సంక్రమిస్తుంది, సర్పదోషం జాతకం మాత్రమే సంక్రమిస్తుంది. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నాగదోషం వచ్చినప్పుడు కుటుంబం మొత్తం కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలో పడిపోవడం, కుటుంబం మొత్తం ఆకస్మికంగా ప్రమాదంలో చనిపోవడం, వరుసగా కుటుంబంలో మృత్యువు చెందడం. సర్పదోషం ఉన్నప్పుడు ఆ జాతకానికి ఎదుగుదల లేకపోవడం, ఉద్యోగంలో కానీ వివాహం జరగకపోవడం, సంతానం కలగకపోవడం అనేది జరిగేది. పూర్వం చిన్న వయసులో పిన్న వయసులో అయ్యే వివాహాలు ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళు వచ్చినా ఎందుకు పట్టదంటే పూర్వం దైవము ఆచారము పెద్దలను గౌరవించుట, వారి నామస్మరణ చేస్తుట, ఖచ్చితంగా ఏమి తెలియని వాడు భక్తిగా శ్రద్ధగా ఉండడంతో తెలిసి తెలియక గ్రహదోషాలు కూడా తగ్గిపోయేవి. పెద్దవాళ్ళు కాళ్ళకు దండం పెట్టేవారు, ఆయుష్మాన్ భవ అని చెప్పి జరిగేది. ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళకి మృత్యువులు, బాలారిష్టాలు, యాక్సిడెంట్ ఇవన్నీ ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరగడానికి కారణం ఏంటంటే 25 ఏళ్ళు వచ్చినా ఎవరు వెనక్కి తిరిగి చూడట్లేదు. తల్లిదండ్రులు కూడా గౌరవించే స్థితి లేదు. వాళ్ళ కింద కూర్చుంటే వీళ్ళు పైన కూర్చునే స్థితి, పూర్వం తండ్రి గారి లేచి కూర్చునే స్థితి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ధర్మం అతిక్రమించి మారినప్పుడు ఆ గ్రహదోషాలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. పూర్వం కుజదోషాలు కూడా లేవు. 18 12 ఏళ్ళకి వివాహాలు అయ్యాయి. మరి ఇప్పుడు 25 వచ్చిన కుజదోషాలు కుదిరి అప్పుడు కుదిరికి ఇప్పుడు వచ్చాడంటే అప్పుడు కుదిరి లేడంటే కుజగ్రహం ఉంది. అయితే అప్పుడు వాళ్ళేంటి కాళ్ళకి పసుపు రాసుకోవడం, పారాన్ని రాసుకోవడం, చిన్నప్పుడే ఆడపిల్ల పట్టీలు వేసుకుని అమ్మవారి గుడికి పెద్దవాళ్ళకి నాయనమని దండాలు పెట్టడం, వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇప్పించడం, ఇవన్నీ చేయడంతో తెలిసి తెలియక వాళ్ళ మాంగళ్య దోషాలు అంటే పోయాయి. గట్టిగా ఇప్పటికీ 80-90 ఏళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు 24 వచ్చిన ఆడపిల్లకి కుదిరి ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నారంటే వాళ్ళకి వస్తువు లేదు, పుట్టే లేదు, 24 వచ్చిన వెనక్కి తిరిగి చూడట్లేదు. అప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే గురుగారు ఏం చేయాలి, అది కూడా సింపుల్గా అయిపోతుందా, ఇన్నిసార్లు చేయమంటే 100 సార్లు చేయాలి, 20 సార్లు చేస్తే చాలదా అనే ప్రభావానికి వచ్చారు. కాబట్టి మనకి కర్మదోషాలు పెరిగాయి. అయితే ఇటువంటి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు క్షేత్రాల్లో చేస్తే వారి యొక్క ఫలితం ఒకసారి చేస్తే ఎక్కువ రేట్లు వస్తుంది. కాబట్టి క్షేత్రంలో చేయమన్నారు. అంటే క్షేత్రం దేనింటారు, ఎక్కడ జీవనది స్వయంభూ దేవత ఉంటుందో దాన్ని క్షేత్రం అంటారు. ఆలయం అంటే కేవలం మానవ ప్రతిష్ట, ఋషి ప్రతిష్ట, ఎవరి ప్రతిష్ఠించదు ఆలయం. దేవత స్వయంభూగా వెలిసి అక్కడ జీవనం కూడా ప్రవహించుకుంటే అది క్షేత్రం అంటారు. అక్కడ పుణ్యం చేస్తున్నట్లు పాపం చేసిన అదే రేట్లు. అందుకు దేవాలని ఎంత శుభ్రంగా దేవతకి వెళ్ళిపోతే మెట్టు దిగేకి ఏమేం చేయొచ్చు. దిగక ముందు పుణ్యం చేస్తే నమశివాయ అంటే 1000 సార్లు అన్నట్టే. ఇక్కడ అనుకోని మాట్లాడినా 1000 సార్లు అయ్యేటట్లు లెక్క. అందుకు పాప పుణ్యం సమానం. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు త్రికరణ శుద్ధి అంటారు. మనస వాచ కర్మణ, బాడీ ప్రెసెంట్, మైండ్ ఆపోజిట్. అంటే ఒక కొత్త త్రేత ద్వాపర యుగాల్లోనే 1,00,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే కానీ భగవంతుడు దిగిరాడు. కలియుగంలో 1000 రూపాయలు టికెట్ తీసుకుని మన 60 నిమిషాలు కూర్చొని మన ఫలితం కావాలంటే అది అసాధ్య విషయం. కాబట్టి కూర్చున్నటువంటి కొంతసేపు అయినా సరే మనస వాచ కర్మణ, మనసుతో శివాయ నమః కానీ ఆదిశేషాయ నమః కానీ చేసుకుంటడం, వాక్కుతో మీరు నామస్మరణ చేసుకుంటడం, కర్మ నేను చెప్పినటువంటి కర్మ చేస్తుంటే త్రికర్మ శుద్ధిగా మీ సత్ఫలితం ఏ సంకల్పం ఉంటుందో తప్ప నెరవేరుతుంది. రాహుకేతుగా అన్నట్టుగా భావన చేసిన ఉపకారం చేయండి. కమలపత్ర నీళ్ళు తీసుకొని అన్నిటి మీద నీళ్ళు జరుగుతుంది. ఆవుగ్రహకేతుగ్రహ స్నానం ఒక పుష్పం ముంచుకొని పుష్పంతో ఆదిశేషాయ నమః శివాయ నమః అంటే వేస్తున్నాం. ఓం నమో సర్పే నీళ్ళు చల్లండి పుష్పంతో. నమో సర్పే మనోజయ అందరి జయ హృదయ సర్పే ధర్మహాయ గౌర దిగోజయ వాసోజయ రక్షజో ఏషా మంత్ర కులదే సర్పే ధర్మహాయ గౌర ఖానా నాంజే భవనస్పతి మనోజయ బాబటే విచరదే తేఘ సర్పే నమః ఓం నమః ఆవేశ్వరుడు నమస్తోమాన సరస్వతి నమః అంగార జానమ జానమ సంగాజ భగవతి జానమ ఉదార విమాన జానమ ఉదార జానమ అంతర జానీయ నమః జయ హరికి జయ జానమ సారా జానమ చంద్రమే జగవే జానమ తెంగాయ మైత్ర జానమ జీవాల జగతరాజ చెప్పండి. అనంతనాగం చర్యన తర్పయామి, నీళ్ళు వేసి చెప్పండి. తక్షక నాగం చర్యన తర్పయామి, కర్కోటక నాగం చర్యన తర్పయామి, వాసుకి నాగం చర్యన తర్పయామి, శంఖపాల నాగం చర్యన తర్పయామి, శంఖచూడ నాగం చర్యన తర్పయామి, పద్మనాగం చర్యన తర్పయామి, మహాపద్మనాగం చర్యన తర్పయామి, ధనంజయ నాగం చర్యన తర్పయామి. పాలపాత్రతో కొంచెం కొంచెం పోసి చెప్పండి. అనంతనాగం క్షీరేణ తర్పయామి, క్షీరేణ తర్పయామి, శంఖచూడనాగం
क्षीरेण तर्पयामि पद्मनागं क्षीरेण तर्पयामि महापद्मनागं क्षीरेण तर्पयामि धनञ्जयनागं क्षीरेण तर्पयामि आदिशेषं क्षीरेण तर्पयामि शरवणभवं क्षीरेण तर्पयामि राहुग्रहं क्षीरेण तर्पयामि केतुग्रहं क्षीरेण तर्पयामि दुर्गाम्बिकां क्षीरेण तर्पयामि చెప్పండి నీలకంఠాయ నమ శివాయ మళ్ళీ నీలకంఠాయ నమ శివాయ నీలకంఠాయ నమ శివాయ సకల విషబాధాన్ అపమృత్యు సర్వోపచారం అలంకరణార్థం అక్షదాన్ని దొరపయామి ఆభరణార్థం అక్షదాన్ని దొరపయామి. ఇప్పుడు మీ పల్లెల్లో మినుములు ఉలవలు ఉన్నాయి. పల్లెం ఒళ్ళో పెట్టుకొని ఆ నల్లగా ఉన్న మినుముకి నీల పుష్ప విహారకాయ గమంత మతదేహాన్ని గోపాత్రాన్ని దేవృట్టకాయ గౌరామ గౌరామ జయ మిత్రాయ మిత్రాయ గౌరామ గణయ గంగాధర आदर्शप्रदात्रे नमः देवरपदायकाय नमः कालमगोत्रोवा गोधराचाराय नमः दनेवपदायकाय नमः वेदसंप्रदाय नमः दर्भानवरणीय गौरवपदाय नमः वेदनसंप्रदाय नमः बाबाकरं भगवान पूजन वाणी सुपना वाणी लोय नमः देवकटादेवनेत्रं देवान्तां भद्रजल अहोमते सर्वा भेद भारत प्रदाय राहुग्रहाय नमो नमः चपन अनंतनागाय नमः रक्षकनागाय नमः कर्कोटकनागाय नमः वासुकनागाय नमः शंखपालनागाय नमः मिनुमुलेंद्र మొత్తం కూడా ప్రవేశించండి. రాహుగ్రహాయ నమः దివ్యకరణ భగవాన్ మహావిద్యకరణ మంత్రవర్ణ మంగళాకిగా దౌలధోమనగాయ నమः దేవకాయ మౌరగాయ నమः రత్నేత్రాయ మధ్యగాయ నమः తీవ్ర కోపాయ నమः ధనవదనే భరక జగనందకర నమः జన్మ గోజయ నమః నమః రాకాయ నమః పణేంద్ర ధారాయంద్ర భాగం గౌరవం దరదరినే వృత్తపక్షగా విలోజా ప్రకటన నమః శుక్రమిత్రాయ నమః నాగవదే నమః ధరణాయ నమః నాగవదే నమః విధి చరణ మోహిని గౌతమ గౌరవ నమః చరణకాయ నమః కుందవరపాత్ర నమః భగవాన్ మధవనాయ నమః లంబదేహాయ మృత్యుపుత్రాయ అవతారోదారణ దృశ్యాన కాలకరణ మనోరీరాన దహగారణ దౌతకారకం తపదోతాన నమః ద్రవ్యాధనాయ దౌతకారకం అంబరాన మధ్యమయోగదాయ భరగోదాయ ప్రగేయ నమః ఆదిపురుషకర్మణ నమః దియ కపదంతియ వనిదాన భగరాన వరకారకర ప్రాణద మధ్యమయోగకారకం దేవవాగదిన జాలవత్రకం మగామరణ ధమ్మదోతాన ధ్యానోదాయ దేవాదనాయ గౌరవదనాయ జగన్ మంజీవరప్రదాకతాన ముందగా పాకిదాన వారంగన దోవన మహా ఉపాధ్య కీర్తన వదయల ప్రాతయ అధికరణ నమః దేవప్రదాయ మరణే దావ మధమదన నమః ఐదాన భగవత నిమానం వేదం రవిదాన నమః అవరాం వేదన మధ్య విసర్జన అంతరేక మధ్య విచిత్ర కపట్ట కపటసిన్నాయ వచన భగ భేటబలపదాయ రాహుగ్రహాయ కేతుగ్రహాయ నమః చెప్పండి. శంఖచూర్ణనాగాయ నమః పద్మనాగాయ నమః మహాపద్మనాగాయ నమః ధనంజయనాగాయ నమః పులికనాగాయ నమః మిగిలిన ధాన్యం పైరాకర్షిణ్యై నమో నమః వేదాభ్యాం నమః కేతుగ్రహాభ్యాం నమః పాదారవిందజో సర్వోపచార పూజా సమర్పయామి. సర్వోపచార పూజ సమర్పయామి నమః. ధూమాగ్రహం యాక్ మీకు ఇచ్చిన దీపం ఉందా కింద తీసుకు तांबूलमणि नीर्चुकोदुपेट्टंడి. तांबूल द्रोणानंतरं शुद्ध आचमनीयं करोमि. कर्पूर नीराजनं दर्शयामि.